सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। साडी खास पेशकश खबर जो मुद्दा बने दे विच ते कोरोना काल के दौरान भी अपराधिक घटनावां धड़ल्ले दे नाल जारी ने। खबर अबोहर तो है जिथे एक दिल कंबाऊ मामला सामने आया है। दलित भाईचारे नाल संबंधित एक व्यक्ति नूं कुछ व्यक्तियों ने बंधक बना के जानवरां दे वांग कुट्टिया ते पुलिस ने मौके ते पहुंच के जिम्मेदारां दे कब्जे दे विचों उस नूं छुड़वाया। अबोहर के पिंड हरीपुरा दे विच एक अजिही घटना वापरी है जिस ते यकीन करना भी मुश्किल है, जिसने साडे समाज का एक घिनौना चेहरा एक बार फिर सब दे सामने लिया दिता है। ये मनना भी बेहद औखा है कि अजिहा आजाद भारत दे विच होया, वो भी पंजाब दे विच, उस पंजाब जिथे सरबत दा भला मंगिया जांदा है, जिथे मानवता की सेवा नूं सब तो वध अहमियत दित्ती जांदी है। इस घटना ने मानवता नूं भी शर्मसार कर दिता है। अबोहर के पिंड हरीपुरा दे विच दलित भाईचारे नाल संबंधित एक व्यक्ति नूं कुछ जिमीदारां ने बंधक बना के उसदे नाल बुरी तरह कुੱਟਮਾਰ की। इस शख्स के शरीर ते पए सट्टां दे निशान इस गल की गवाही भरते ने कि उसते किस कदर तशद्दद आया गया। ये निशान चीख चीख के गवाही भरते ने कि इस शख्स नूं हस्पताल पहुंचाउण वालियां नूं उसते जरा भी तरस नहीं आया। ये मारकुट वाला बाऊ जी अज मैं फोन ते कोलखड़े फोन मिला रखा सी ते मैं फोन ते गल्लां करदा आंदा सी। उन्हां दे बूहे दे अग्गों लंघिया मैं, ठीक है, उन्हां दा बूहा बंद सी। उन्होंने मैनू फोन ते गल्लां सुनदे नूं वेख के ते मगरों रस्सा लेके आए ते 4 बंदे सी उस टाइम। वो ले के रस्सा पा के मेरे खिंच के घरे ले जाके उन्होंने मेरे मुंदा करके हत्थ बंधे, फिर पैर बंधे, फिर कुट्टिया मैनू टिका के। उस तो बाद मैनू थले ला लिया, फिर थले ला के कुट्टिया। उस तो बाद की कहते भी गेट जड़ के आ जाओ, मैं इनकी धौन वड्डीए तेनू नहर ते सिटिए। दरअसल इल्जाम ने कि इस शख्स की पत्नी ते बच्चे नूं कुछ लोगों ने बंधक बनाया होया, वो भी पूरे 1 महीने तो। ते जदों उसने अपने परिवार नूं छुड़ाउण की कोशिश की तो उसका यह हाल कर दिता गया। इत्थों तक कि उसकी मदद दे लई गए भरा नूं भी नहीं बख्शिया गया। आखिरकार पुलिस की मदद दे नाल इन्हां नूं बचाया गया। मेरे वड्डे भरा नूं ना डांगा नाल कुट्टिया, सोटियां नाल ते इन्होंने 5-6 जने रल के तेन घरों बाहरों चक के आपे घरे जाके कुट्टिया। उस तो बाद मैं छड़ाण गया तो मैनू कहता तू जे अंदर आएगा तेनू असीं एवें वड्डांगे। उस तो बाद मैं तो डर के मैं थाने गया SI बलविंदर सिंह कोले ते उस तो बाद फिर SI बलविंदर सिंह आए तो आके ते इन्होंने छड़ाया। इस मामले च पुलिस का की कहना है तुहानूं वो भी सुना दिंदे आ। मेरे सामने भी एक मैटर आया जिहड़ा हरीपुरे पिंड दा जी एक संतोष सन ऑफ दुली चंद है, ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पुलिस मामले की जांच कर रही है, पर इस मामले ने हर किसी की रूह कंबा दी है। हर कोई सोचने को मजबूर है कि कोई इस कदर किवें हैवान बन सकता है। उम्मीद है कि पुलिस दोषियों को जल्द काबू करेगी तो सख्त तो सख्त सजा देगी। फाजिलका तो सुरिंदर गोयल, न्यूज़ 18 पंजाब। हुण जो खबर या कहिए जो तस्वीरां तुहानू असीं दिखाण जा रहे हैं वो तबाही दियां ने, टकरा दियां ने। मामला रोपड़ दा है जिथे पुलिस अते स्थानक लोग आपस च भिड़ गए, पत्थरबाजी हुई, टकराव होया, लाठी चार्ज होया ते पिछे रह गईयां बस तबाही दियां तस्वीरां। सोमवार के दिन रूपनगर की इंदिरा कलोनी का इलाका जंग के मैदान च तब्दील हो गया। हर पासे चीख पुकार सी, अफरा तफड़ी मच गई। पुलिस ते आम लोग आमो सामने हो गए, लाठीचार्ज होया, पत्थरबाजी हुई। स्थानक लोगों के वालों लाठी डंडे हथियार लहराए जा रहे सन। इंज लग रहा सी कि लोग खून दे प्यासे हो गए होण।
ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਸਪੀ ਸਣੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਡੀਐਸਪੀ ਗੱਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਥਰਾਅ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੋੜਦੇ ਚਰਿਆ ਤੰਬੂਆ ਕੋਠੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਆਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋੜਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਲਿਖ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੰਡਾ ਪੱਥਰ ਰੋੜਾ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਅਫਰਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਫ਼ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਟਾਂਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਿਬਾਜਪੁਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰਅਸਲ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਰੁਕਣ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਕ ਲਾਈਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰ ਭਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਮੁੜੀ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕੋਈ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ
मैं घबरा गया उस वेले मैं गड्डी भजा ली अपनी। मैं तो नहीं दसदा भी मैं सिर्फ 2 जने उतरे सी, एक मेरे मूहरे आया, जेड़ा मूहरे आया जदों ही मैं गड्डी बिल्कुल कीती ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ हजे जानी कि गड्डी मैं बिल्कुल सीधी कीती सी, जानी किन्ना टाइम किन्ना कला ना लगदी उन्हें गोली मेरे जरा बची। उधर पुलिस का वही पुराना जवाब है जो हुण तक तुहानू भी सुनने की आदत पै गई है। मामला दर्ज कर लिया गया है, अगली कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ਸਵਾਜਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਲਾ ਮੋੜ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਜਗਜੋਤ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ। 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚਾ। फिलहाल पुलिस मुलाजमां दी भाल दे विच जुटी हुई है, पर इस वारदात ने यह मुड़ तो साबित कर दिता है कि सूबे दे विच बदमाश किस कदर बेखौफ ने। टांडा तो दीपक बहल, न्यूज़ 18 पंजाब। उधर बठिंडा च एक मुलजम एएसआई ते भारी पै गया ਅਤੇ एएसआई ते हमला करके हस्पताल तो फरार हो गया, जिस तो बाद पुलिस की सुरक्षा ते कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बठिंडा च एक अजिही घटना वापरी है जिस दे कारण पुलिस नूं नामोशी का सामना करना पै रहा है। पुलिस ते कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक मुलजम की चलाकी पुलिस ते भारी पै गई। हस्पताल के बिस्तर ते पिया शख्स पुलिस मुलाजम है, जिस ते हमला करके एक हवालाती फरार हो गया। दरअसल मुलजम पिछले कई दिनों तो बठिंडा सिविल हस्पताल दे विच दाखिल सी। एएसआई मुताबिक सवेर के समय अचानक ही हवालाती बलकार सिंह ने उस ते हमला कर दिता। कपड़े की मदद नाल उसका गला दबाउण की कोशिश की गई ते मौके तो फरार हो गया। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਸੀਗਾ ਹਵਾਲਾਤੀ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਹਲਾ ਜੋ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਖੋਲ੍ਹਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਪਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਗਿਆ। पुलिस मुताबिक मुलजम जलंधर दा रहने वाला है, जिस दे खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है ते इस तो पहला जेल दे विच खुदकुशी की कोशिश भी कर चुका है। फिलहाल पुलिस इस फरार हवालाती की भाल दे विच जुटी हुई है। करीब 7:30 बजे एक हवालाती है सेंट्रल जेल बठिंडा च बंद सीगा ते ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਨੀ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਅਪਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NDPS ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਗਾਰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਗਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਸ ਅਸੀਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ। इस घटना के सामने आने तो बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किवें एक हवालाती सालां दी ट्रेनिंग लै चुके पुलिस मुलाजम ते भारी पै गया ते आखिर हस्पताल दे विच सुरक्षा होर सख्त क्यों नहीं सी। बठिंडा तो सूरजपान, न्यूज़ 18 पंजाब। तो हुण तुहानूं एक अजिही खबर दिखाउण जा रहे हैं
ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਧ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਬੈਠੋਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਬਰਬਾਦ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਰਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ 2, 4 ਜਾਂ 5 ਨਹੀਂ, ਸੌਦਾ ਪੂਰੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਵੀਜ਼ਾ, ਟਿਕਟ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ पैसे भी दे देते। पहले तो जासा दिया गया विदेश भेजने के नाम पे, और फिर पैसे लिए गए मेरे से। हर टाइम जब भी उनका मन करता था मैं पैसा देता रहा कि भाई मेरे को वहाँ पे PR दिलवाएंगे और पक्का करवाएंगे, मकान भी दिलवाएंगे। तो फिर मैंने उनको लगभग सारे ही पैसे दे दिए। तो इनकी वजह से मेरा सारा परिवार बिल्कुल बर्बाद कर दिया इन्होंने। सारे प्लाट वगैरह बेचे मैंने, सारी ज़मीन बिकवा दी इन्होंने। खुद बिकवाने वाले ये हैं, खुद पैसे लेने वाले ये हैं। तो जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में हुआ है ना, वो इनकी वजह से हुआ है। आज मैं बिल्कुल बर्बाद और बिल्कुल बेरोज़गार खड़ा हूँ, जो इनकी वजह से खड़ा हूँ। 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸਪੇਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਸੁਣੋ। मेरी वाइफ को टूरिस्ट वीज़ा पे बाहर भेज दिया, और बाहर भेजने के बाद उसके साथ बदतमीजी स्टार्ट की वहाँ पे जाके उन्होंने। मेरी वाइफ इस टाइम इलीगल है, इटली में रह रही है किसी तरह छिप के। अगर उसको यहाँ बुलाएं तो भी उसको जेल काटनी पड़ेगी वहाँ पे। तो इन्होंने बहुत गलत किया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ तो इंसाफ होए और भी किसी के साथ ऐसा कुछ ना करेंगे जो मेरे साथ हुआ है। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸੁਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।